हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसन स्टडी क्लासेस। तो वर्तमान आज आम डिस्कसन करवा प्लस टू सेकेंड इयर ओडिया ऑप्शनल बा साहित्य दीप्ति ओडिया ऑप्शनल लॉन्ग क्वेश्चन पिला माने 5 मार्क विशिष्ट प्रश्न सिलेक्शन प्रश्न ओडिया ऑप्शनल लॉन्ग क्वेश्चन। तो पिला माने बहुत भाव में कमेंट करथिले कि सर प्लीज ओडिया ऑप्शनल लॉन्ग क्वेश्चन आणंतु। सेति पई पिला माने एही लॉन्ग क्वेश्चन टी सिलेक्शन क्वेश्चन पिला माने परीक्षा रे देखा मिलिबो। तो जो माने भी चैनल को नुआ देखुचंती सब्सक्राइब करि नियंतु एवं जो माने भी ओडिया ऑप्शनल रखि नांती तांको संग पाखो को शेयर करि दियंतु। तो एबे आलोचना करबा प्रश्न होची पठित कविता आधार रे परशुराम को चरित्र चित्रण कर। पिला माने पठित कविता आधार रे परशुराम को चरित्र चित्रण कर। यार उत्तर आमे एबे डिस्कशन करबा। तो पंचसखा जुगर वयोज्येष्ठ कवि बलराम दासंक रचित जगमोहन रामायण बा दांडी रामायण गृहीत। तो पंचसखा जुगर वयोज्येष्ठ कवि बलराम दास को रचित जगमोहन रामायण बा दांडी रामायण गृहीत आलोच्य कविताटी परशुराम भेट। यही परशुराम भेट बलराम दास को दांडी रामायण गृहीत। तो मिथिला कटक राजा जनक शर्त अनुଯାयी शिवधनु भग्न करी रामचंद्र सीता को विवाह करी अयोध्या प्रत्यावर्तन करने समय रे से वैशालीपुर रे विपुल वन रे ओ सिद्ध वन रे विश्वामित्र आश्रम रे अवस्थान करिसेंती। तो पिला माने मिथिला कटक रे राजा जनक शर्त अनुଯାयी शिवधनु भग्न करी रामचंद्र सीता को विवाह करी अयोध्या प्रत्यावर्तन आसिला बेले सही समय रे वैशालीपुर रे विपुल वन रे ओ सिद्ध वन रे विश्वामित्र आश्रम रे अवस्थान करिसेंती। एही समय रे राजा दशरथ नाना प्रकार अशुभ शकुन मान देखि आसन्न विपदर आशंकार विव्रत हो पड़ती। एही श्रीराम प्रत्यावर्तन करने समय रे राजा दशरथ नाना प्रकार अशुभ संकेत देखी और विपदर आशंकार विव्रत हो पड़ती व्यस्त विव्रत। यही सब विपरीत लक्षण गुड़िक संपर्क राजा कुलगुरु वशिष्ठ को पचारि। वशिष्ठ कहते जे यही सिद्ध वन रे क्षत्रिय मानकर शत्रु पिला माने क्षत्रिय मानकर शत्रु परशुराम अवस्थान करुवा हेतु तांको सहित जदि भेट हुए परशुराम को सहित जदि भेट हुए तेबे विपदर संभावना को एडे देई हेबो नाही। कुलगुरु वशिष्ठ कहते जे यही सिद्ध वन रे क्षत्रिय मानकर शत्रु होउछन्ति परशुराम तांको अवस्थान करुवा हेतु तांको सहित जदि भेट हुए तेबे विपदर संभावना को एड़े देई हेबो नाही। नेक्स्ट होछि रेणुका नंदन परशुराम होउछन्ति ऋषि जमदग्निंकर पुत्र। रेणुका नंदन परशुराम होउछन्ति ऋषि जमदग्निंक पुत्र। एक मार्करे आसे पितांको आदेश रे से निजर मातृहत्या भली निष्ठुर कार्य करथिले। पितांको आदेश रे से निज माता को हत्या करथिले। जड़े प्रचंड तपस्वी क्रोधी अहंकारी और श्रेष्ठवीर भाव से पृथ्वी को निक्षत्रिय करथिले। परशुराम जड़े प्रचंड तपस्वी थिले क्रोधी थिले अहंकारी थिले और श्रेष्ठवीर भाव से पृथ्वी को निक्षत्रिय क्षत्रियहीन करथिले। तांकर नाम श्रवण मात्र के तांकर नाम शुणिला मात्र के क्षत्रिय मानक मध्य भय संचार हुए जहाँ परशुराम मुखरे कवि कहते परशुराम को देखि कहते कवि वीर दर्प गर्जन मु वीरंकर नाथ जे वीर बोलिबो छेदैता माथ वीर बोली मुझे नथइली सीमा एते बोली कोपगलाक परशुराम। तो यार अर्थ आम बुझा पिले। तो परशुराम कहते जे से समस्त वीरंकर माध्यम सर्वश्रेष्ठ समस्त वीरंकर सर्वश्रेष्ठ से जे कहीं निजक वीर बोली गर्व करेंगे
ଯଦି କେହି ନିଜକୁ ବୀର ବୋଲି ଗର୍ବ କରିବେ ସେ ତାଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବେ। ଏହା ପରଶୁରାମଙ୍କ ଅସୀମ ଶକ୍ତି, ଗର୍ବ ଓ କ୍ରୋଧର ପ୍ରତୀକ। ଏହା କହିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭୟଙ୍କର ତାଙ୍କର ବେଶଭୂଷା। ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭୟଙ୍କର ତାଙ୍କର ବେଶଭୂଷା। ଶିରରେ ନାଗବନ୍ଧ, ପିଙ୍ଗଳ ବର୍ଣ୍ଣ ଜଟା, ଶ୍ରବଣରେ କୁଣ୍ଡଲ, କଟିରେ କାଛଟା, କଣ୍ଠରେ ତୁଳସୀ, ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ମାଳ, ହୃଦୟରେ ପୁଇଁ ଚାନ୍ଦିଆ ମାଳ, ଦେହରେ କୃଷ୍ଣାଜିନା ଛାଲ ଓ କଷାୟ ବସ୍ତ୍ର, ପିଠିରେ ରହିଛି ବ୍ୟାଘ୍ର ଛାଲ ସହିତ ଶ୍ରୋହା, ପ୍ରୋକ୍ଷଣୀ, କୁଶ, ମନ୍ତ୍ରପୋଥି, ବାମ କରରେ ଧନୁ, ଡାହାଣ ହାତରେ କୋଠାର ଧାରଣା କରିଅଛନ୍ତି। ତ ପିଲାମାନେ ଏଠି ଭଲସେ ମନେ ରଖ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭୟଙ୍କର ତାଙ୍କର ବେଶଭୂଷା ଥିଲା। ଶିରରେ ନାଗବନ୍ଧ ଓ ମୁଣ୍ଡରେ ସାପରେ ବନ୍ଧା ମୁକୁଟ, ପିଙ୍ଗଳ ବର୍ଣ୍ଣ ଜଟା। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ତାଙ୍କ ଜଟା ଗୁଡ଼ିକ ହଳଦିଆ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କ ଶ୍ରବଣରେ କୁଣ୍ଡଲ, କଟିରେ କାଛଟା ଧୋତି ପରି, କଣ୍ଠରେ ତୁଳସୀ, ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ମାଳ, କଣ୍ଠରେ ଧରିଛନ୍ତି ତୁଳସୀ ଏବଂ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ମାଳ, ହୃଦୟରେ ପୁଇଁ ଚାନ୍ଦିଆ ମାଳ, ଦେହରେ କୃଷ୍ଣାଜିନା ଛାଲ। ବୋଲେ କୃଷ୍ଣାଜିନା ଛାଲର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ହରିଣର ଚର୍ମ। କଷାୟ ବସ୍ତ୍ର, ପିଠିରେ ବ୍ୟାଘ୍ର ଛାଲ, ବାଘ ଛାଲ ସହିତ ଶ୍ରୋହା, ପକ୍ଷଣୀ, କୁଶ, ମନ୍ତ୍ରପୋଥି, ବାମ କରରେ ଧନୁ, ତାଙ୍କ ବାମ ହସ୍ତରେ ଧନୁ, ଡାହାଣ ହାତରେ କୋଠର ଧାରଣା କରିଛନ୍ତି। କୋଠାର ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପରଶୁ। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ଦଶରଥଙ୍କ ସୈନ୍ୟବଳମାନଙ୍କ ତୂର୍ଯ୍ୟନାଦରେ ଯୋଗାବିଷ୍ଟ ପରଶୁରାମଙ୍କ ଧ୍ୟାନ ଭଗ୍ନ ହୋଇଛି। ଦଶରଥଙ୍କ ସୈନ୍ୟବଳମାନଙ୍କ ତୂର୍ଯ୍ୟନାଦରେ ଯୋଗାବିଷ୍ଟ ପରଶୁରାମଙ୍କ ଧ୍ୟାନ ଭଗ୍ନ ହୋଇଛି। ଧ୍ୱସ୍ତ କ୍ଷତି କୁଳ ମଧ୍ୟରୁ ପୁଣି କାହାର ଉପସ୍ଥିତି ଓ ବୀରତ୍ୱର ଆସ୍ଫାଲନ ଆଶଙ୍କା କରି କ୍ରୋଧ ଜର୍ଜରିତ ପରଶୁରାମ ଧନୁ ଓ କୋଠରାଦି ଧାରଣ କରି ଦଶରଥଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ତାମାନେ ଯେତେବେଳେ ଦଶରଥଙ୍କ ସୈନ୍ୟମାନେ ତୂର୍ଯ୍ୟନାଦରେ ଯୋଗାବିଷ୍ଟ ପରଶୁରାମଙ୍କ ଧ୍ୟାନ ଭଗ୍ନ ହୋଇଛି, ସେତେବେଳେ ସେ ଆସି ଧନୁ ଧରି କୋଠାର ଧରି ଧାରଣ କରି ଦଶରଥଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତମାନେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ଛତ୍ରଭଙ୍ଗ ଦେଉଥିବା ବେଳେ ରାଜା ଦଶରଥ ରଥରୁ ଯେତେବେଳେ ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତମାନେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ପଳାଉଥିବା ବେଳେ ସେତେବେଳେ ରାଜା ଦଶରଥ ରଥରୁ ଅବତରଣ କରି ରଥରୁ ଆସି ପରଶୁରାମଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ବିନୀତ ଭାବରେ ନିବେଦନ ପୂର୍ବକ ଶାନ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ନାନା ପ୍ରକାର ସ୍ତବ ଗାନ କରିଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ପରଶୁରାମ ତାଙ୍କ ପ୍ରବୋଧନରେ ଖୁସି ନ ହୋଇ ରାମଙ୍କ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇଛନ୍ତି ଓ କହିଛନ୍ତି, ତୁମେ ଦଶରଥ ନନ୍ଦନ ଜନକଙ୍କର ଶିବଧନୁ ଭଗ୍ନ କରିବା ମୁଁ ଶୁଣିଛି। ଯେଉଁ ଧନୁକୁ ଇନ୍ଦ୍ର ଧାରଣ କରିବାକୁ ଅସମର୍ଥ, ଯେଉଁ ଧନୁକୁ ତ୍ରିପୁରାସୁର ପ୍ରାଣ ଆଘାତ, ସେ ଧନୁକୁ ଅକ୍ଲେଶରେ ତୁମେ ଭଗ୍ନ କରିଛ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏକ ଦିବ୍ୟ ଧନୁ ଧରି ଏଠାକୁ ଆସିଛି। ତୁମେ ଏହି ଧନୁରେ ଗୁଣ ଚଢ଼ାଇ ଯଦି ତାର ସଂଯୋଗ କରିପାରିବ, ତୁମର ପ୍ରକୃତ ବୀରତ୍ୱ ଜଣାପଡ଼ିବ। ତ ପିଲାମାନେ ଏଠାରେ କୁହାଯାଇଛି ତାଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଦଶରଥ ନାନା ପ୍ରକାରର ସ୍ତବ ଗାନ କରିଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ପରଶୁରାମ ତାଙ୍କ ପ୍ରବୋଧନରେ ଖୁସି ନ ହୋଇ ରାମଙ୍କ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ରାମଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ତୁମେ ଦଶରଥ ନନ୍ଦନ ଜନକଙ୍କର ଶିବଧନୁ ଭଗ୍ନ କରିଛ। ମୁଁ ଏହା ଶୁଣିଛି। ଯେଉଁ ଧନୁକୁ ଇନ୍ଦ୍ର ଧାରଣ କରିବାକୁ ଅସମର୍ଥ ହେଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଧନୁକୁ ତ୍ରିପୁରାସୁର ପ୍ରାଣ ଆଘାତ କରିଛି, ସେ ଧନୁକୁ ଅକ୍ଲେଶରେ ତୁମେ ଭଗ୍ନ କରିଛ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏକ ଦିବ୍ୟ ଧନୁ ଧରି ଏଠାକୁ ଆସିଛି। ତୁମେ ଏହି ଧନୁରେ ଗୁଣ ଚଢ଼ାଇ ଯଦି ତାର ସଂଯୋଗ କରିପାରିବ, ତୁମର ପ୍ରକୃତ ବୀରତ୍ୱ ଜଣାପଡ଼ିବ। ତୁମ ବୀରତ୍ୱର ପୁରସ୍କାର ସ୍ୱରୂପ ଏହି ଧନୁରେ ଯଦି ତୁମେ ଗୁଣ ଚଢ଼ାଇ ପାରିବ, ତେବେ ତୁମ ବୀରତ୍ୱର ପୁରସ୍କାର ସହିତ ମୁଁ ତୁମ ସହିତ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଯୁଦ୍ଧ କରିବି ବୋଲି ପରଶୁରାମ କହିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀରାମ ଯଥାମାନ୍ୟ ପରଶୁରାମଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରି ବନ୍ଦନା କରିଛନ୍ତି।
ଶ୍ରୀରାମ ଯଥାମାନ୍ୟ ପରଶୁରାମଙ୍କୁ ପ୍ରମାଣ କରି ବନ୍ଦନା କରିଛନ୍ତି ଯେ ମାତ୍ର ପରଶୁରାମଙ୍କ କ୍ରୋଧ ପ୍ରଶମିତ ହୋଇନାହିଁ। ରାମ ନମ୍ର ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି, ହେ ଭାର୍ଗବ, ଆପଣଙ୍କର କୀର୍ତ୍ତିଗାଥା ମୁଁ ଶୁଣିଛି। ତ ରାମ କହୁଛନ୍ତି ପରଶୁରାମଙ୍କୁ, ହେ ଭାର୍ଗବ, ଆପଣଙ୍କର କୀର୍ତ୍ତିଗାଥା ମୁଁ ଅନେକ ଶୁଣିଛି। ଆପଣ ପିତୃ ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି। ପରଶୁରାମ ଏହା ଶୁଣି ବୈଷ୍ଣବ ଧନୁରେ ଗୁଣ ଚଢ଼ାଇବାକୁ ରାମଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ରାମ ଅନାୟାସରେ ଧନୁରେ ଗୁଣ ଚଢ଼ାଇବା ପରେ ସର ସଂଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ପରଶୁରାମ ଧନୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ରାମଙ୍କୁ ଧନୁ ଗୁଣ ଚଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ରାମ ଅନାୟାସରେ ଧନୁରେ ଗୁଣ ଚଢ଼ାଇବା ପରେ ସର ସଂଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସର ନିକ୍ଷେପ ପୂର୍ବରୁ, ସର ଛାଡ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କହିଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାଣନାଶ ଚାହେଁ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ମାରିବାକୁ ଚାହେଁ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରାଣନାଶ ଚାହେଁ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ଏ ବୈଷ୍ଣବ ସରର ପ୍ରୟୋଗ ବ୍ୟର୍ଥ ହୁଏ ନାହିଁ। ଇହଲୋକ ଓ ପରଲୋକ ଯେଉଁଠିକି କହିବ ସେଠାକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିଦେବି। ତ ରାମ କହୁଛନ୍ତି ଏହି ବୈଷ୍ଣବ ସରର ପ୍ରୟୋଗ ବ୍ୟର୍ଥ ହେବ ନାହିଁ। ଇହଲୋକ ଓ ପରଲୋକ ଯେଉଁଠିକି କହିବ ସେଠାକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିବି। ତାପରେ ପରଶୁରାମ ସରକୁ ପରଲୋକକୁ ନିକ୍ଷେପ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। କାରଣ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହୋଇ କ୍ଷତ୍ରିୟମାନଙ୍କୁ ବଧ କରି ଯେଉଁ ପାପ ମୁଁ ଅର୍ଜନ କରିଛି, ସେଥିରେ ଇହଲୋକରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାର ଅଧିକାର ମୋର ନାହିଁ। ତ ପରଶୁରାମ କହିଛନ୍ତି, ପରଶୁରାମ ସରକୁ ପରଲୋକକୁ ନିକ୍ଷେପ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। କାରଣ ସେଠାରେ ପରଶୁରାମ ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହୋଇ କ୍ଷତ୍ରିୟମାନଙ୍କୁ ବଧ କରି ଯେଉଁ ପାପ କରିଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ଇହଲୋକର ପ୍ରବେଶ କରିବାର ଅଧିକାର ତାଙ୍କର ନାହିଁ। ରାମ ପରଲୋକକୁ ସର ନିକ୍ଷେପ କରି ପରଶୁରାମଙ୍କ ସମସ୍ତ ପାପ ଭାରକୁ ଛେଦନ କରିଛନ୍ତି ଓ ସେ ଧାରଣ କରିଥିବା ଧନୁଟି ମଧ୍ୟଭାଗରୁ ଦ୍ୱିଖଣ୍ଡ ହୋଇ ଭାଙ୍ଗିଯାଇଛି। ରାମ ପରଲୋକକୁ ସର ନିକ୍ଷେପ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ପରଶୁରାମ ଯେଉଁ ସମସ୍ତ ପାପ କରିଥିଲେ ସେ ପାପକୁ ଛେଦନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଧାରଣ କରିଥିବା ଧନୁଟି ମଧ୍ୟଭାଗରୁ ଦ୍ୱିଖଣ୍ଡ ହୋଇ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ତ ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି, ଏଠାରେ ପରଶୁରାମଙ୍କର ସମସ୍ତ ଗର୍ବ ଓ ଅହଙ୍କାରକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ସହିତ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ତାଙ୍କର ଧନୁ ଭଗ୍ନ କରି ନିଜ ଶକ୍ତିର ପରିଚୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ପରଶୁରାମ ରାମଙ୍କ ଶକ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ପରିଚୟର ବାସ୍ତବତାକୁ ଅନୁଭବ କରିବା ସହିତ ତାଙ୍କୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଅଂଶାବତାର ଭାବେ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି। ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଦେବତାମାନେ ପୁଷ୍ପବୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ପରଶୁରାମଙ୍କ ସମସ୍ତ ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାରକୁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହା ସହିତ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ତାଙ୍କର ଧନୁ ଭଗ୍ନ କରି ନିଜ ଶକ୍ତିର ପରିଚୟ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ପରଶୁରାମ ରାମଙ୍କର ଶକ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ପରିଚୟକୁ ବାସ୍ତବରେ ଚିହ୍ନିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଅଂଶାବତାର ଭାବେ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି। ସ୍ୱର୍ଗରୁ ସେତେବେଳେ ଦେବତାମାନେ ପୁଷ୍ପବୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ତ ଏହା ଥିଲା ପିଲାମାନେ ଓଡ଼ିଆ ଅପସନାଲର ଗୋଟିଏ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ସିଲେକ୍ଟେଡ୍ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଧନ୍ୟବାଦ।